Yes, it's there now. Alison, can you see? Yep. Yeah, I'll go ahead and play Irish national anthem. 1 second. Alison, can you see? It's just there now. Fina fall atop the alligator bleeds our slew tartans around and cooling with my vetser chanter sure fasta Niag for winter on control. And knock the hands of the barn with the gunner Gale combustion still. Leg on a street, we loving nothing with. Shall it connect around the Thank you very much. That was two very, very good performances from the children there. Excellent, excellent work. I'd like to call now on Mr. Bal Krishna Shrestha to inaugurate our Nepal Ireland Day by lighting the panas, if His Excellency would be happy for us to go ahead. नमस्कार अब म हाम्रो महामहिम राजदूत दुर्गाबल सुवेदीको स्वीकृतिमा एउटा पानसमा बत्ती बालेर मेरो परिवारको सहायताबाट म बत्ती बाल्न गइरहेको छु मलाई म अर्को मोबाइलबाट देखाउन गइरहेको छु धन्यवाद Okay, thank you, Bal. I'd like to call on Mr. Jivan Timalsina, please. So Alison, 1 second. Yeah. So we didn't spotlight Bal Krishna's video. We will need to do it again. Oh, sorry. It was in a different one. Okay. Okay. So I will. Okay. So Balanji, please do it again. Yeah. Sorry. Okay. All right, that's great. Thank you. Yeah. Okay.
धन्यवाद छोरीहरूलाई। धन्यवाद Alison. Thank you. Okay, So thank you you can, very you can much. carry on now. Yeah. Thank you. Okay, so I'd like to request Mr. Jivan Timilsina, the Vice President of Nepal Ireland Society, to give the welcome speech for today, please. Hello, it's आवाज आइरहेछ नि? It's coming here. Yeah, it is. Balkina? Please go ahead. Okay. Yes. ठिक छ हैन? Yes. Jivan. Okay. नमस्कार, म जीवन तिमल सिन्हा. Namaste and good morning to all on this special day. First of all, I would like to welcome His Excellency Mr. Dr. Durga Bahadur Subedi, UNICE President Dipesh Man Sake, INCC President Benson Barry, Executive Member of UNICE in Ireland, all the members of the different organizations of Nepal and Ireland, and Irish friends and the family and all the Nepalese community here in Ireland and in Nepal as well. We are here again to celebrate and remember the Nepal-Ireland Day to strengthen the bonds between two countries. Unfortunately, we are not able to celebrate in family, so we decided to do this through the internet Zoom. Please feel free to talk today and express your feeling and your thirst, how we can do this better every year and better. Once again, thank you all for giving you a valuable time in this difficult situation. I hope everyone is safe from the COVID-19 and please look after each other. Thank you very much once again and namaste. यहाँ आज नेपाल आयरल्यान्ड डे मनाउने क्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र जुन नेपाल डे हामीहरू प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आइरहेका थियौं, यस वर्ष यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन मनाइरहेको ठाउँमा मनाउन सकेनौं, त्यसको निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी छौं। तैपनि अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी मार्फत जुन हामी आज जुम मार्फत मनाउन गइरहेका छौं, त्यसको निम्ति महामहिम राजदूत श्री डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीज्यू, नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटी अध्यक्ष दिपेश मान साकेज्यू र नेपाल आयरल्यान्ड चेम्बर कमर्स प्रेसिडेन्ट बेन्सन बारीज्यू र सम्पूर्ण नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीका मेम्बरहरू र आयरल्यान्डमा रहेका सङ्घ संस्थाका अग्रजहरू र आयरल्यान्डको काउन्टीदेखिमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरू र नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीभाइहरू र आयरल्यान्डमा आयरल्यान्डको अनुभव गरी नेपालमा रहेका हाम्रा कलाकार साथीहरू, उहाँहरूलाई पनि म नेपाल आयरल्यान्ड डे को दिन आज उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूका आफ्ना केही शब्दहरू उहाँहरूले हामीलाई शेयर गर्न हुनेछ पछि, त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा हामी नेपालीहरू जहाँ भए पनि नेपालका लागि भन्ने हामीले नाराका साथ अगाडि बढेका छौं। नेपाल आयरल्यान्ड डेले नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको सम्बन्धदेखि संस्कृति, कल्चर सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्नेछौं भन्ने म साथीभाइहरूसँग शेयर गर्न चाहन्छु। र उपस्थित हुनुहुने साथीहरूले आजको यो कार्यक्रमलाई आफ्ना शब्दहरू छोटो मिठोमा राखिदिनु हुनु पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसैले आजको कार्यक्रम सुरु भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म जीवन तिमल सिन्हा। Thank you very much, Jivan. I'd now like to call on His Excellency, the Ambassador Dr. Durga Bahadur Subedi, to give a keynote speech for today's Nepal Day ceremony, please. Good morning and namaskar. Am I audible now? May I start? Yes, you can, Your Excellency. Yeah. Distinguished President of Nepal Ireland Society, Mr. Dipesh Man Sakya, Honorable President of Nepal Ireland Parliamentary Friendship Group, Honorable Mrs. Radha Kumari Gyomali, Distinguished President of Ireland Nepal Chamber of Commerce, Mr. Vincent Barry, Distinguished Chairman of Nepal Insurance Corporation, and Vice President of Nepal Ireland Society, Mr. Gangaram Khandel, Distinguished Vice President of Nepal Ireland Society, Mr. Jivan Timsina,
distinguished guests, ladies and gentlemen, my fellow Nepalese brothers and sisters, उपस्थित मेरा आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नमस्कार and good morning again. It is a great honor and pleasure for me to be present, although virtually, as the ambassador of Nepal to Ireland at the special ceremony of 7th Nepal-Ireland Day, which is jointly organized by the Embassy of Nepal and Nepal-Ireland Society. I am indeed delighted to be present at this beautiful and colorful ceremony. I wish to convey my warm greetings, goodwill, and best wishes to all the distinguished guests and to my fellow Nepalese brothers and sisters. I regard and respect Ireland as a great country whose glory of culture, traditions, and civilization are renowned and respected in the world. We admire Ireland for the natural and cultural gifts it has bestowed. More importantly, it has not only preserved the nature and culture, but also preserved a harmony between the past and the present. The Irish culture and civilization are renowned in the world. The Irish civilization entered a new age by the turn of the 20th century. Irish civilization has assumed its development resting on the foundation of English civilization. However, it has its own and original root and development. Ireland always reminds us of Nepal. The green mountains, the chilly weather, and the friendliness and warmth of hospitality of Ireland are similar to Nepal. The Nepalese people living in Ireland feel that they are at home in Nepal. Ireland occupies a very special place in the hearts of the Nepalese people. Nepalese people also occupy a special place in the affection of the friendly Irish people. Both the Nepalese and Irish people have faith in peace, love, brotherhood, stability, and prosperity, both at home and around the globe. It is a matter of pleasure that both the Nepalese and the Irish people have faith in peace. And this cordial and mutually rewarding relations have grown considerably over the span of almost 2 decades. Ireland remains a good friend of Nepal, whom Nepal has long enjoyed very good and warm relations. Tourism, education, and the Nepalese diaspora remain the key dimension of Nepal-Ireland relations. Growing people-to-people ties have contributed to make our relations deeper and dynamic. Mutual trust, goodwill, understanding, cooperation, and brotherhood are guiding both the governments to further consolidate and deepen our relations. His Excellency, the President of Ireland, I believe and I respect, is a good and great friend of Nepal and the Nepalese people. I fondly remember his generous words through which he congratulated the people of Nepal for being able to promulgate and implement a democratic, inclusive, and broad-based constitution of Nepal. I recall his words of encouragement that Nepal was a country of unique nature and diverse culture, and his appreciation on the social coexistence, ethnic tolerance, and religious harmony maintained by the Nepalese people against such diversities, which he had mentioned, are truly remarkable and acknowledged by the international community, including the friendly Irish people. His Excellency, the President of Ireland, mentioned that despite the vast distance between Ireland and Nepal, the two peoples shared many historical experiences. His Excellency Mr. Higgins further stated that both the Irish and Nepalese people endured long and sometimes difficult struggles to take their place amongst the nations of the world and to be given an opportunity
to build inclusive, sustainable, and socially just democracies. And both the countries adhered to a profound cultural in their distinctive musical literary traditions, which were a rich source upon their contemporaries could build. His Excellency Mr. Higgins also added that many Irish people Nepal to the beauty of the country and the warmth and generosity of its people, and through their visits, they built upon strong relationship between the two friendly countries. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Nepal, as you all know, is a multi-ethnic, multilingual, multi-religious, and multicultural country with its rich, diverse, and vibrant culture. It is a land of unique nature, diverse culture, and amazing adventure. It is truly a treasure trove of natural and cultural heritages. It is a country where guests are treated and regarded as the gods. It is the land of magnificent and majestic mountains, including the highest mountain in the world, the Mount Everest, and the home to the happy, honest, humble, and hardworking Nepalese people. Because of natural, cultural, and adventure tourism, Nepal has been a popular tourist destination for the friendly Irish people. The Irish people recognize and regard Nepal, as I mentioned earlier, a land of unique nature, vibrant culture, and amazing adventure. I'm pleased to mention that 49 Irish summiters have been successful to summit the Mount Everest, the highest peak on earth. These Irish summiters have not only reached the top of the highest mountain in the world, but also contributed to be bridge between Nepalese and the Irish societies, to be bridge between Nepalese and the Irish governments, and to further consolidate our existing close and cordial bilateral relations between Nepal and Ireland. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Nepal has stepped into a new phase of political, economic, social, and cultural transformation. The efforts of the government of Nepal are now concentrated on making the country prosperous and self reliant, ending the unemployment, hunger, illiteracy, dependency, and inequality with its national aspiration of prosperous Nepal, happy Nepali. The present government of Nepal has set the economic development of the country as its priority goal. Nepal hopes and believes that it will receive support and cooperation of the international community to achieve its national goal of economic development. We highly value Ireland's continued support, solidarity, and cooperation in Nepal's endeavors for its economic and social transformation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Nepalese are now a fast growing ethnic minority in Ireland. The Nepalese community occupies a very special place in the Irish folklore. The Nepalese people are offering their presence in various social, cultural, and commercial institutions and fora in Ireland. Because of Ireland's liberal policy of multiculturalism, the Nepalese people are enjoying as an integral part of the Irish society. The Nepalese people in Ireland have thus, I believe, contributed to create a cultural mosaic of Ireland. I am pleased to state that the Nepalese community in Ireland is gradually integrating into the mainstream Irish society, preserving our language, cultures, and actively participating in the various customs and traditions. I'm also delighted to learn that both the local government and people and the Irish government have
been extending their love, affection, goodwill, support, and solidarity to the Nepalese people residing in Ireland. Nepal Ireland Day, which the Nepal Ireland Society, under the wise and able leadership of its president, Mr. Dipesh Mansakia, is organizing every year Nepal Ireland Day in Dublin. Nepal Ireland Day, the 7th Nepal Ireland Day today, is an example of unique, diverse, and rich culture of the Nepalese people, and a great symbol of gradual integration of the Nepalese people in the mainstream Irish society. The establishment of Ireland-Nepal Parliamentary Friendship Group in the Irish Parliament, and the establishment of Nepal-Ireland Parliamentary Friendship Group in Nepal's Parliament, and the formation of Ireland-Nepal Chamber of Commerce in Dublin in 2020 are historic events which would be solid base for further enhancing our bilateral ties between our two friendly countries. I hope and believe that the formation of these important institutions would be instrumental in further consolidating Nepal-Ireland relations in general, and particularly in strengthening people-to-people ties between these two friendly countries. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Nepal is facing the severe and serious challenges posed by the outbreak of COVID-19 pandemic, like several countries of the world. It necessitated urgent support from the friendly countries and the international community. I wish to extend sincere gratitude for the prompt and the people of Ireland during the spread of pandemic to safeguard the lives of the Irish people, including of my fellow Nepalese brothers and sisters living in Ireland. On behalf of the Embassy of Nepal, I wish to thank the government and people of Ireland for this generous support and expression of solidarity with the government and the people of Nepal at this difficult time posed by the pandemic of COVID-19. With these few words of greetings, goodwill, and gratitude, I wish the 7th Nepal Ireland Day a great success. Nepal Ireland सम्बन्ध अमर रहोस्। समस्त आयरल्यान्डवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुख, सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धि होस्। Nepal Ireland Day will be celebrated in the future also, forthcoming several years. Long live Nepal-Ireland relations. I thank you all. Dhanyavad. Gorima Hagat. Namaskar. Gura Mahagath, Your Excellency, thank you very much. I think you made a very valid point there, that Nepal has a place in the Irish hearts and the Irish have a place in Nepal's hearts. And I think that the growing friendship between Nepal and Ireland, which has been helped along by the foundation of the Nepal-Ireland Society and has been ongoing for the last 20 years, is testament to that. And I think our 7th Nepal Day has, the fact that we're able to even have it during the pandemic this year is testament to the strength of the friendship between our two countries. And going forward, I think it can only go from strength to strength with the new Ireland-Nepal Parliamentary Friendship Group and the Nepal-Ireland Parliamentary Friendship Group, and also the INCC going forward. So thank you for your kind words. No, Alison, Alison, sorry? can I take 1 minute time? Just Yes, yes, yeah. Mr. President, and all distinguished guests, ladies and gentlemen, I have another program today, so I won't be able to
continue to be present on this occasion. My colleague, the Deputy Chief of the Embassy of Nepal, Mrs. Roshan Khanal, will be present on this occasion, and I will be viewing this program's video in the future. I will take leave at this moment. I thank you all, and I wish the great success of this ceremony. Thank you very much. Long live Nepal-Ireland relations. I thank you all. Thank you very much, Your Excellency. Dhanyabad. Okay, so next up on our program, Hey, I Alison. would like. Sorry, Alison. David. Yeah. Sorry, Alison. Sorry. So before we proceed with the according to our agenda, so I would like to inform that we have Mr. Jitu Nepal. He is one of the most renowned comedian artists in Nepal, and we are very grateful for him joining us today. I think he has some other events to go to, so I would like to request him to say a few words for us. Jituji, त्यहाँ हुनुहुन्छ? जितुजी हुनुहुन्छ? नमस्कार, धन्यवाद आउनु भएकोमा। यहाँको भिडियो आएन, भिडियो अन गर्नुहुन्छ कि? आउनु आयो भिडियो। नमस्कार। हजुर आयो? आयो आयो त। थ्यांक यू। म सुरु गरौँ? हुन्छ सुरु गर्नुहोस्। नमस्कार, म नेपालदेखि हास्य कलाकार जितु नेपाल मुन्द्रे। आज नेपाल डेमा नेपाललाई यहाँले जुन अवसर दिनुभयो, म सुरुवातमै आभारी छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जति पनि जुम मार्फत आज जोडिनु भएको आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यसमध्ये बेलायतका लागि महामहिम राजदूत आदरणीय दुर्गाबहादुर सुवेदी दुबसु सर, वरिष्ठ गीतकार तथा नेपाली कला सङ्गीतलाई माया गर्ने वरिष्ठ व्यक्तित्व मेरो अत्यन्त आदरणीय सर दुबसु सरलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यसैगरी लन्डन एम्बेसी परिवार, त्यसैगरी आयरल्यान्डमा रहनुभएका जति पनि मेरा अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म एकचोटि सांस्कृतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा आउने अवसर पनि पाएको थिएँ र निरन्तर रूपमा म आयरल्यान्डसँग नजिक किन छु भने मेरो एकजना आदरणीय दाइ जो सफल व्यवसायी एनआरएनका चाहिँ अब विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ र धेरै नेपालमा समाजसेवा पनि गरिरहनुभएका गणेश परसाईजी जो दियालो रेस्टुरेन्ट लगायतका विभिन्न चाहिँ व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ। मेरो गणेश दाईसँग मेरो एकदम पारिवारिक रिलेसन छ, दाजुभाइको सम्बन्ध छ। उहाँ नेपाल आउँदाखेरि अथवा आयरल्यान्ड हुँदाखेरि पनि मलाई सम्झिनुहुन्छ र यसै अन्तर्गत मलाई यो जोड्ने काम गर्नु भएको छ। यहाँहरूप्रति अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म एउटा काम विशेष गर्दाखेरि भर्खरै आएँ र मैले सबै मान्नुपर्ने मैले आदरणीय व्यक्तित्वहरू देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्दै नमन गर्दै मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गणेश दाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि पछि चाहिँ नेपाल डे, नेपाल र आयरल्यान्ड बिचको जुन सम्बन्ध छ, जति हामीलाई आयरल्यान्डले माया गरेको छ, हाम्रा आदरणीय नेपाली दाजुभाइहरूले जति त्यहाँ व्यवसाय गर्ने अवसर पाउनु भएको छ र हामी जस्ता कलाकारले गएर त्यहाँ पर्फर्म गर्न पाएका छौँ, त्यति सुन्दर देश हामीले घुम्ने, हेर्ने र बुझ्ने अवसर पाएका छौँ। यसप्रति म आयरल्यान्ड सरकारप्रति एकदमै नमन गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण आयरल्यान्डवासी आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ नेपाल भिजिटका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर कोरोनाको कारणले चाहेर पनि हामीले स्वागत गर्ने अवस्था छैन। तथापि हामी कोरोनाको यो कहरपछि, यो सङ्क्रमणपछि हामी अवश्य पनि वेलकम गर्नेछौँ। र जुन नेपाल डे मनाउने क्रम सुरु भएको थियो र यहाँबाट नेपालबाट राम्रा राम्रा कलाकारहरू बोलाएर हजारौँको उपस्थितिमा नेपाली कला संस्कृति सहितको एउटा कार्यक्रम भव्य रूपमा हुने गर्दथ्यो र मलाई पनि आशा थियो कि त्यो प्रोग्राममा फेरि एकचोटि जोइन हौँ भन्ने लाग्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश संसारभरि फैलिएको कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणले गर्दा आज हामी खुम्चिएका छौँ। स्टेडियममा दर्शक छैनन्, आइपिएलमा दर्शक छैनन्, मेसीले गोल हाल्दा कराउने मान्छे छैनन्, मुन्द्रेले हँसाउँदा हाँस्ने मान्छे छैनन्, प्लेन उडेको छैन, गाडी उडेको छैन, सबैजना भित्र छन्। हामीलाई 2072 सालमा भूकम्प आएर घरभित्रबाट बाहिर निकाल्यो भूकम्पले। अहिले संसारभरबाट आएको कोभिडले धेरै भित्र पठायो, बाहिर जाने नहुने, कोहीसँग नजिक हुने नहुने। यसले त बिस्तारै घरमा श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि
तालमेल मिलाउँदैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तथापि हामी सतर्क हुँदै एकदमै सावधानी अपनाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ, बढिरहेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा पनि दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र निको हुने सङ्ख्या पनि बढि नै रहेको छ र केही क्षति पनि भइरहेको छ। तथापि हामी आफू सुरक्षित रहेर हामीले आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सरकारले निर्देशन गरेका नियमहरू हामीले पालना गरिरहेका छौँ र अब आयरल्यान्डमा पनि अवश्य पनि त्यो विकसित मुलुकमा पनि त्यहाँ सबैजना अनुशासित हुनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय दाइहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ सफल व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ, रोजगारी गरेर बस्नु भएको छ, नेपाली कला संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ र विशेष गरी जब देशमा भूकम्प गयो गणेश दाई लगायत आयरल्यान्डबाट धेरै ठुलो सहयोग यहाँ प्राप्त भयो, चाहे त्यो चाहिँ बस्ती निर्माणहरूका लागि होस्, चाहे त्यो अन्य गतिविधिमा होस्। हरेक चाहिँ नेपालका चाहिँ सुख दुःख, नेपालमा आइपरेका विभिन्न विपदहरूका चाहिँ बिचमा चाहिँ आयरल्यान्डमा बस्नुहुने अति आदरणीय विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। नेपालीहरूको घाउमा मलम लगाउने काम गर्नुभएको छ। यसका लागि पनि म नमन गर्न चाहन्छु। आज हामीले अब यो कोभिड भन्ने कुरो कस्तो रहेछ भने म अलिकति छुट्याउन नि चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मैले सुरुमै मैले ठाउँ पाएँ, यसको लागि पनि आभारी छु। म धेरै लामो बोल्दिनँ। अघि भर्खर दुर्गा सरलाई मैले महामहिम राजदूतज्यूलाई चाहिँ नमन गर्ने अवसर पाएँ। सरको व्यस्तताले गर्दाखेरि अफ माइक होइस्यो। मेरो एकदम साह्रै नै सम्मान रहन्छ सधैँ नै। मलाई अत्यन्त माया पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको कार्यकालमा म बहराइनमा राजदूत हुँदाखेरि कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएको छु। त्यसरी बेलायतमा पनि म गएको छु। आदरणीय भाउजू लगायत म सबैसँग अत्यन्त नजिक छु। त्यसै गरी सबैसँग र अब अलिकति कमेडी पनि गर्नुपर्दा यो अब कोभिड-19ले चाहिँ यति चाहिँ गाह्रो पारिदिइसक्यो कि हामीलाई चाहिँ को मान्छे के हो शङ्का छ। अब जसलाई लागेको छ उसलाई पनि लागेको छ कि छैन उसैलाई थाहा छैन। अब उसलाई लागे नलागे थाहा छैन, ऊबाट हामीलाई लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन, पर नभए पनि भएको छैन। नजिक त हुनै नहुने, सबैतिर हात मिलाउने, गले मिलाउने हाम्रो पूर्वीय संस्कृति फेरि एउटा छ नि त, हेलो माइ गड गर्ने त खै अब अहिले त्यस्तै पर्यो भनेदेखि श्रीमतीसँगै पनि अँगालो मार्न पाइहाल्ला जस्तो छैन। त्यस कारणले टाढै बसेर हाम्रो यस्तो नमस्कार नै काफी रहेछ र अहिले संसारभर चलेको छ नमस्कार। हक पनि हरायो, गुड पनि हरायो, गुड त ब्याड हुन थालेछ र संसारले यति धेरै विकास गरेको छ हरेक टेक्नोलोजीमा, विभिन्न कुरामा कि हामी चन्द्रमामा घडेरी कति स्क्वायर फिट लिने भन्नेमा हामी पुगिसकेका छौँ। चन्द्रमामा रकेट त लौ त भने जामै पर्ला र त्यहाँ नि ट्राफिक जाम होला जस्तो भइसकेको छ। अब यस्ता यस्ता क्षेपणास्त्र मिसाइल बनेका छन्। सब देश एकदमै के नगरौँला यसरी गरौँला भनेर बसेका छन्, तर दुःख चाहिँ नदेखिने चिज दिएको छ भाइरस। अब के हो यो हेर्न पनि किटमा राख्नुपर्ने। हाम्रो नेपालमा आएको किट त फेरि 100% पनि छैन। नभएकोलाई भएको देखाइदिन्छ, भएकोलाई छैन भनिदिन्छ। के हो भएको हो कि नभएको थाहै छैन। त्यसकारणले यो सूक्ष्म चिजले नै हामीलाई दुःख दिँदो छ भने अब हामी सबै भौतिक सुख सुविधाबाट चाहिँ सुखी छौँ, खुसी हुन्छौँ, सर्वशक्तिमान हुन्छौँ भन्ने कल्पना हामीले नगरी हुनेछ। त्यसकारण यस्ता सूक्ष्म जीवाणुहरू चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ थाहा छैन। अब सुरक्षित रहनुपर्ने हामीलाई छ। म आशा गर्न चाहन्छु र मैले जति अब दाइहरूसँग जोडिएका कारण लिएर जति समाचारहरूमा अनलाइनहरूमा आएको देख्दा चाहिँ आयरल्यान्ड एकदम सुरक्षित रहेको छ। कोभिड नियन्त्रणको सवालमा एकदम सुरक्षित सबैजना भएको र त्यहाँ सबै चाहिँ सुरक्षाका नियमहरू अपनाइएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसकारणले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यो सुरुमै समय पाएँ, यसका लागि आभारी छु र म गणेश दाई लगायत जति पनि मेरो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मैले धेरै दाइहरूसँग त भेटघाट गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ, तर अब सबैको नाम यहाँ उच्चारण गर्न अलिकति असम्भव पनि रहला। त्यसकारणले म सबै अति आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति नमन गर्दै तपाईँहरूको व्यवसाय, तपाईँहरूको काम, हजुरहरूको सबै चिज सफल होस्। र अब अहिलेको साल यस्तै भयो। आगौँको नेपाल डे हामी अत्यन्त भव्यताका साथ मनाउँ र यो कोभिड भन्नेले हामीलाई 1 वर्ष यसरी रोकेको थियो भनेर कोभिडकै कुरा गरेर पनि हँसौँला, रमाइलो गरौँला, प्रत्यक्ष रूपमा अथवा कुनै पनि माध्यमबाट हामी जोडौँला भन्दै यहाँहरूको यो कार्यक्रम पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यो जुम मिटिङमा जोडिनुभएका अति आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर र मलाई नेपालदेखि सम्झेर यो गरिमामय यो भव्य कार्यक्रममा चाहिँ मलाई 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म
जितु नेपाल हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो मुन्द्रेको कमेडी क्लब सञ्चालन गरिरहेको थिएँ, यही कोभिडको कारणले यो रोकिएको थियो र अब हामी चाँडै नै एक हप्तापछि छायाङ्कनमा जाँदैछौँ। केही रमाइला कुराकानी म त्यस मार्फत पनि प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँले हेरिरहनु भएको छ, साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि बेला नेपाल आयरल्यान्ड चाहिँ बिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनका लागि, त्यहाँ रहनुभएका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि मनोरञ्जन दिनका लागि अथवा कुनै पनि सामाजिक कार्यका लागि मेरो आवश्यकता भएमा र मैले केही सहयोग गर्नुपर्ने भएमा म सदा तत्पर छु। यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद जितुजी, तपाईँ यहाँ आउनुभयो आज। हामीलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। हिजो मात्र कुरा गरिरहेको थिएँ गणेशजीसँग, जितुजी आउनुभएको छ नि यहाँ आयरल्यान्ड, उहाँलाई पनि बोलाउँ भनेको थिएँ। आज तपाईँ छोटो समयमा तुरन्त स्वीकार गरेर आज हाम्रो माझमा 2 शब्द बोल्नुको लागि आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको जुन शब्दहरू तपाईँले भन्नुभयो हामी धेरै खुसी लागेको छ। अब अनफोर्चुनेटली हाम्रो कोभिडले गर्दा हामी यसरी ग्यादरिङ हुन सकेका छैनौँ। अब मोस्टली हाम्रो के हुन्थ्यो भने यो दिनमा नेपाल आइल्यान्डको दिन हाम्रो फ्यामिली मा 8-9 हजार आइरिसहरू आउनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कल्चर प्रोग्रामहरू, एक्जिबिसनहरू, फोटो एक्जिबिसन आदि इत्यादि एकदम ठुलो मेला लाग्थ्यो। तर अभाग्यवश कोरोनाले गर्दा हामी गर्न पाएनौँ। तैपनि आज यो जुम मार्फत हामी यसरी भेला हुन पाएका छौँ र तपाईँ जुन आउनुभयो त्यसलाई हामीले एकदमै अनर्ड फिल गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। I would just like to quickly give introduction of Mr. Jitu Nepal. I mentioned it earlier as well. So Mr. Jitu Nepal has been around in the Nepalese comedian circle for a long time now. He was here in Ireland a while back. I think he came here around 6 or 7 years ago. It's been quite some time. He did an event here. It was greatly appreciated, and since then until now, he has done multiple shows, events, and he has his own comedian show in Nepal in national TV. It is called Mundre, right? And this is very well loved, and it is watched all over the world. And he's, as I mentioned earlier, is one of the most top comedians in Nepal. And on behalf of Nepal Lion Society, all committee members and all present, all Nepalese community in Ireland, I would like to thank him for coming here and giving his time. Dhanyavad, Jituji. Thank you very much. Namaste. So, Alison, back to you now. Okay, thank you very much, Deepish. And thank you, Jitu, again from myself and the rest of the team for joining us today. Next up on our programme, I'd like to call on Mr. Vincent Barry, President of the newly formed Ireland-Nepal Chamber of Commerce, to say a few words, please. Hi, Vincent, you are on. Yeah. Fine. Namaste. Good morning, Your Excellency, Ambassador, Ms. Connolly, distinguished guests, ladies and gentlemen. Greetings from a very sunny but cold Wicklow, and I'm very honoured to be asked to say a few words today as the chair of the newly formed Irish Nepal Chamber of Commerce. Congratulations, first of all, to the organisers today in getting the Nepal Day, the 7th Nepal Day, organised under very difficult conditions, as everybody is aware, with COVID, etc. This is not an easy thing to do. So already we can see from the national anthems how much effort has gone into organising persons to contribute today. Events such as this bring all of us together, in particular, obviously, the persons from our two cultures. Something that I suppose, looking at the world today, we need a lot more of, would be my opinion, of everybody coming together, but particularly from our different backgrounds. The similarities between Ireland and Nepal have been referred to already by His Excellency, the Ambassador, but they are many, and in particular the history of Ireland and Nepal being, I suppose, small countries who have had a history with, we'll say, larger neighbours, etc. But also the similarity between music and food, etc. I've been happy and
honored to be involved with Nepal Day over the last number of days in relation to my work. We have been happy to be part of this. Obviously, like everybody here today, we would have preferred to have been in the Phoenix Park, as would be the normal. And let's hope that the next event could hopefully somewhere like the Phoenix Park. Because of my involvement, I suppose, over the years, and I've been fortunate to have been going back and forth to Nepal over 15 years now, I have been asked to chair the newly formed Chamber of Commerce. And it would be my hope that we can develop, obviously, the ties between the two countries, which are, and as persons who are better qualified here today, are extremely good anyway, but to extrapolate those out and to increase the ties between the countries. Our own small little side of this over the last 15 years has been to, I just did a check during the week in work. We have graduated nearly 50 Nepalese students over the last, we'll say, 10 years. And a good number of those, because they keep in contact with us, are currently working in Ireland, obviously contributing. Therefore, it's not the most exciting thing in the world. They're all accountants, I have to say. But, you know, you need accountants. So I'm fortunate that I've had this involvement with Nepal over the years, and that, you know, we can develop these ties as we go forward, and as Alison has alluded to. I wouldn't want to keep everybody waiting or for any length of time today. As I say, my position is as chair of the Irish Nepal Ireland Chamber of Commerce, and I would hope that over the next year, as I said, we can increase the ties, we can increase the awareness, and we can increase, we'll say, the commerce between the two countries. But obviously also everything else, and particularly with regard to the culture, particularly when it comes to things like music and art. So I'd like to congratulate the committee on putting together today's event, because it's not easy. I would like to wish everybody the very best today, but also in terms of, obviously, that everybody stays safe with regard to COVID over the next while. And I hope, along with everybody else, that there is an end, hopefully a vaccine, etc. There's an end to the current lockdown that we find ourselves in. And I would like to wish all of my Nepalese friends the very best, and to thank you for asking me to just say a few words today. Namaste. Thank you. Thanks very much, Vincent. We look forward to working alongside you going forward in the INCA, and look forward to great things happening between Nepal and Ireland. Next up, I'd like to welcome ask our Nepal Ireland Society President, Mr. Deepesh Manshakya, to say a few words, please. Thanks, Alison. Thank you to all again. I would like to thank His Excellency Ambassador Mr. Dr. Durga Bahadur Subedi for his kind words earlier, and I would like to thank Deputy Chief of Mission, Ms. Roshan Khanal, who is present here with us at the moment. Thank you to her for kindly joining this event today. And also like to thank Mr. Vincent Barry. So he has been a tremendous supporter of Nepalese community. And recently, as you mentioned, he joined Ireland-Nepal Chamber of Commerce as the chairman. We are yet to do some work with the Chamber of Commerce, but we have big plans, and we'll be executing those plans in times ahead. I'm very excited working together with Mr. Vincent, and hopefully we'll be able to achieve big things in relation to relations between Nepal and Ireland, especially in trade and investment sector. So again, I would like to thank Mr. Jitu Nepal. Thanks for coming to this event, despite his very busy schedule. Thanks everyone. Thanks to all for coming today. So basically, Nepal Ireland Day started in 2013. I would like to give special credit to our Senior Vice President, Dr. Jen Fenlon. She's the one who basically suggested we should do a Nepal Ireland Day. So actually it started as Nepal Day, and later we converted into Nepal Ireland Day as
a symbol of friendship between Nepal and Ireland. And Jane basically talked to OPW for the space at Farmley. Farmley is the national venue, so it is not something that the government of Ireland gives to anyone. So it is specially, so we are kind of honored to have that venue every year. But unfortunately, due to Corona this year, we couldn't organize event there, and we have to do it virtually on June. But anyway, so hopefully we'll be able to go back there again next year. And this is how this Nepal Ireland Day all started. And since 2013, coming to 2020, 2020, so we have 8 years. And so this is, in some way, it is a 8th Nepal Ireland Day, or you could say 7th, because we didn't organize one back in 2015 because of the earthquake, but still we did a photo exhibition and some handicraft stalls back in 2015. So altogether we have celebrated like 7 Nepal Ireland Day in Farmley. It has been a tremendous success with people like 6,000 to 7,000 coming, visiting our stalls and attending the cultural events. And for doing all this, I would like to thank the Embassy of Nepal and the committee members of Nepal and Society and all different organizations who have helped so far to organize the events since 2013 and today, 2020. And so also for today's event, I would like to give special thanks to Mr. Balkrishna Shrestha. He is the General Secretary of Nepal and Society, and Ms. Praja Neupani. They have been working for last couple of weeks to put together the cultural dances, recording the national anthems, and different other things. All these logistics parts, they spend quite some time. As you have seen, Mr. Balkrishna set up there at home, and his whole family is involved, well dressed, and the inauguration ceremony, it is immaculate. And despite the situation that we are in now, to be able to do that virtually, to get a feeling of the real inauguration ceremony, to get a feeling of something that we are doing in real, is really great. And as Vincent rightly pointed out, it takes a lot of effort. And those credit go to people like Prajaya and Balkrishna and many other people in the committee here. So I'll be introducing them shortly, but they are the ones who have been doing all these things in the background, and I would like to thank all of them again. So just a little bit on what Nepal Society has been doing and will be doing. So we kind of worked very hard to establish Ireland-Nepal Parliamentary Friendship Group. It was established in 2017. And now we have to reform the group because there was an election in the Dáil, and we have a new member of parliament in the Irish Parliament. So we'll be doing it very much in near future. We'll be requesting the Cam Corla, the Speaker of the Irish Parliament, for the reformation of the Ireland-Nepal Parliamentary Friendship Group. And apart from that, we have Ireland-Nepal Chamber of Commerce. Our big plan is basically to establish trade and investment link between Nepal and Ireland. I myself personally, and with the help of my colleagues, so we have been exploring various avenues on what can be done. And still, we haven't come up with a concrete plan yet, but we will be doing that soon. And hopefully we will be able to come up with an idea, a plan, and implement it and achieve a success. So that is something that I'm waiting for, and I'm sure that with help of Vincent and everybody at Ireland-Nepal Chamber of Commerce will be able to do that. And having said that, I would like to request everybody here who is present, that means if you are interested in building in the commerce side of things, the trade, investment, all this financial and commerce side of things, if you are interested in working in these sectors, like building your business yourself, and for the business relations between Nepal and Ireland, if you are interested, please do contact us. We'll be very happy to work with you. So having said that, I would like to thank everybody again, and hopefully you will enjoy the rest of the program today. Thank you. Alison, back to you.
Thanks, Deepish. Okay, so I'm going to finish up hosting. I'm going to hand the reins over to Balkrishna Shrestha. I'd just like to thank both Bal and Prajaya for the huge amount of work that they've put into today's programme. Prajaya particularly for Nepal Day puts a massive effort into coordinating all the dance programmes, and without her, Nepal Day wouldn't be what it is. So I'd like to request Balkrishna, please, to take over and introduce the acts coming up, please. Is Bal there? Yeah. Hello, Okay. Balrinji, 1 second. Yes. So before we move to the rest of the agenda here, so what I will do is I will play a message from Mr. Sandeep Chetri. Yeah. He is another famous comedian in Nepal, and we are very grateful to him for sending this clip as a good wishes for Nepal Island Day. And thanks to Mr. Chetraj Oli, our committee members, executive committee members, who contacted him yesterday in a very short amount of time, and within that time, Mr. Sandeep was able to record and send it to us. So we would like to offer our great appreciation and thanks. So let me play the message here. Let me share my screen. Give me 1 second. Some issues here. Sorry. Yeah, so share. नमस्कार, म कलाकार सन्दीप छेत्री। कार्यक्रमको सिलसिलामा म विभिन्न देशहरूमा मैले घुम्ने मौका पाएको छु र आयरल्यान्ड पुगिसकेपछि मलाई लाग्यो कि यहाँ नआएको भए यति राम्रो देश, यति सुन्दर देश मैले हेर्ने मौका पाउँथेन होला। यो देशलाई त्यति सुन्दर बनाउनमा नेपालीहरूको पनि ठूलो हात छ। नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले प्रत्येक वर्ष नेपाल आयरल्यान्ड डे मनाउँदै आइरहेको थियो। कोभिड-19 का कारणले गर्दा पहिलाको जस्तो भव्य तरिकाले यो दिनलाई मनाउन नपाए पनि यो दिनलाई हामी बडो कृतज्ञताका साथ सम्झिन चाहन्छौँ। त्यसैले म कलाकार सन्दीप छेत्री नेपाली राजदूतावास युके आयरल्यान्ड माल्टाका लागि महामहिम राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू, मेरा अति मिल्ने साथीहरू, सबैलाई यो दिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। यो कोभिड-19 का कारणले गर्दा यसरी शुभकामना दिन परेको हो। हरेक समयको आफ्नै समय हुन्छ, राम्रो समयको पनि आफ्नै समय हुन्छ, नराम्रो समयको पनि आफ्नै समय हुन्छ। यो कोभिड-19 को समय पनि पक्का पनि सिद्धिएर जान्छ, सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईं र हाम्रो भेट यसै भर्चुअली हैन, वास्तविक रूपमा भौतिक रूपमा हुनेछ। तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र यो नेपाल आयरल्यान्ड डे को हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना। Yeah, that's great. Thanks to Mr. Sandeep. So for, as I said earlier, in short notice, he's sent us this wonderful message. Thanks to him again. So I will pass it back to Mr. Balkrishna. Balkrishna, त्यहाँ हुनुहुन्छ? हजुर, म छु यहाँ। नमस्कार। The sound's coming, yeah? Yeah. Namaskar. Prajaya. So Prajaya is there. Prajaya also there, yeah?
Yeah, Yes. so what I will do is I will add her here as well. Okay. Yeah. So we have both Prajay and Balkrishna here. Okay, please go ahead. नमस्कार यो हाम्रो कोभिड-19 को बेला जुन लकडाउन थियो हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्च 2-3 महिनाको अवधिमा जुन एउटा हाम्रो अवस्था यस्तो नाजुक थियो कि हामी बाहिर निस्कन पनि नसक्ने अवस्था भएको बेलामा अब म प्रजा र हामी सबै टिम मिलेर चाहिँ एउटा सबै नेपाली यहाँ जति हुनु भएको छ उहाँहरुको सबैलाई चाहिँ एउटा समेट्ने हिसाबले चाहिँ बच्चाहरुलाई अलिकति मोबिलाइज गर्ने हिसाबले अलिकति एक्टिभ गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा नाचगान एउटा आर्ट केही एक्टिभिटिज गर्ने एउटा सिलसिलामा हामीले एउटा कुरा गर्यो त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले ट्यालेन्ट शो गरे त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले अनि प्रजा हामी सबै लगायत जति पार्टिसिपेन्ट भएको छ त्यसमा अब बच्चाहरु भयो त्यसको आमा सबैको एउटा अथक परिश्रमले चाहिँ हामीले करिब 20-25 वटा चाहिँ नाचगान सबै कलेक्ट गरे र त्यसलाई हामीले टिभीमा पनि हामीले हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ गरे सबै गरे र त्यो गर्दाखेरि त्यसले गर्दा अलिकति यसको एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा मान्छेलाई हुन्छ नि जुन यस्तो बेला यसो गर्दाखेरि अलिकति केही हदमा शरीरलाई पनि स्वस्थ हुन्छ राम्रो हुन्छ अलिकति दिमागलाई पनि अलिकति राम्रो वे लान्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरेको थिए र यसमा को पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रजाले बनाउँछ प्रजा हजुर एक मिनेट ल जस्ट प्रजा हजुर एकछिन दिपेशजी हुनुहुन्छ यही छ तपाईले यसको पछि त्यो क्लिपहरु सर्टिफिकेटहरु तपाईले उ गर्ने पनि छ के हैन यसमा म त्यो प्रजाले भनिसकेपछि म त्यो प्रजा हजुर एकछिन सुरुमा त अब भन्दाखेरि लाइक स्पेशली रियली थ्याङ्क यू किड्सहरू अनि उहाँको प्यारेन्ट्सहरूलाई किनभने उहाँहरूले साह्रै हेल्प गर्नुभयो हाम्रो त्यो टाइममा पनि बच्चाहरूलाई इन्भल्भ गराउनु भएर डान्समा ड्रइङमा लट्स अफ एक्टिभिटिजमा त्यसैले लाइक सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई धन्यवाद अनि हाम्रो हजुर क्यामेरा अफ छ भिडियो क्यामेरा जस्ट भिडियो एक्टिभ पनि गर्दिनु हजुर ओके हजुर अनि हामीहरूसँग टोटल चाहिँ 17 जना किड्सहरूले पार्ट लिनुभएको थियो अब फर्स्टमा सान्वी चौला गाई डब्लिनबाट प्रगति गौतम डब्लिनबाट म शेयर गर्छु सर्टिफिकेट देन यु क्यान रिड द नेम्स प्लिज थ्यांक यू यसमा अब कसैको छुटपुट भयो भने हामी पछि फेरि यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नेछौँ है Okay, give me 1 second. So there's some issues here. Share screen. Yeah, can you, Irasus, Project, can you see? Yeah. Yeah. Okay, so go ahead. Project, mute sir. Project on mute गर्नुपर्छ. Okay. एकैछिनमा मेरो यहाँ किन यो गइरहेको छैन ओके आयो है आउँदैछ हजुर 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 फर्स्टमा छ हाम्रो अलिसा गैरे सेकेन्डमा हेजल न्यौपाने लिम्रिकबाट Sorry. Ines Koirala. Ines Koirala, Miss Kini Thapamogar, Miss Kini Shrestha, Kripa Shrestha, Miss Krisha Gautam, Miss Christina Pokhrel, Miss Pranita Gupta, Miss Pragati Gautam, Miss Rosi Sharma, Miss Shanvi Chaulagai, Miss Sara Boketi,
Miss Sristika Thapa, Miss Unnati Gautam, Miss Alisha Gaire, You repeat was sorry. Anaita हजुर Gautam, Anisha Gaide. Okay, that's great. So this is pretty much. हजुर सबै किड्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि अब बालकृष्ण दाइले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले सर्टिफिकेट अब कसरी पाउनुहुन्छ अनि कृपया सबैजनाहरू अहिले अनलाइन हुनुहुन्छ भने प्यारेन्ट्सहरू आफ्नो एड्रेस नेम एन्ड एड्रेस प्लिज हाम्रो जुन ग्रुप छ त्यसमा पठाइदिनुलाई अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू प्रजा अब यो हाम्रो जति अस्ति पार्टिसिपेन्ट सबै ट्यालेन्ट हाम्रो भाइ बहिनी सबैको लागि जुन सर्टिफिकेट म एउटा पोस्ट अथवा यसलाई अब इन्डिभिजुअल भयो भने म घरमा गएर पुर्याइदिन्छु यसको साथसाथै हामीले एउटा गिफ्ट भाउचर एउटा इसनको एउटा 10 युरो भाउचर पनि हामीले तयार गरेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हो यो अलि सानो एउटा लभ टोकन हाम्रो नेपाल सोसाइटीको तर्फबाट र यसरी नै सधैँ हाम्रो आर्यल्यान्डमा रहनुभएका भाइ बहिनी सबैलाई चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागीको लागि आह्वान गर्छु र परेको बेलामा काम पनि जुन एउटा गीत नाच र एक्टिभिटिजको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि आफ्ना बालबालिकाहरूको लागि नाचगानको र एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा संलग्न गराउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब यसपछि म दिपेशजीलाई हाम्रो एउटा भिडियो क्लिप प्ले गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ओके कुन चाहिँ एउटा गाना एउटा भिडियो क्लिप छ मिस गरिमा खडेल राइट ओके गिभ मी 1 सेकेन्ड ग्रीष्माको एउटा छ ओके सो अहिले हाम्रो ग्रीष्मा खडेल हाम्रो गंगारामजीको छोरी ग्रीष्माले धेरै राम्रो मेसेज पठाएको छ म अहिले त्यो प्ले गरेर सुनाउँछु एकैछिन गिभ मी 1 सेकेन्ड आइराछ सुरु भयो ल ओके म प्ले गरेँ नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम ग्रीष्मा कडेल हो विगत 4 वर्षदेखि हामीहरूले आयरल्यान्डमा नेपाल आयरल्यान्ड डे मनाउँदै आएका रहेका छौँ आज कोभिड-19 को कारणले गर्दा फिनिक्स पार्कमा उपस्थित भएर सेलिब्रेट नपाए पनि भर्चुअल नेपाल आयरल्यान्ड डे सेलिब्रेट गर्न पाएर मलाई एकदमै खुसी लागेको छ नेपाल आयरल्यान्ड डे मेरो एउटा फेभरेट प्रोग्राम हो मेरो बुझाइमा नेपाल आयरल्यान्ड डे भनेको हामी सबै नेपालीहरू आयरल्यान्डमा भेला हुने अनि नेपाली संस्कार संस्कृति सेलिब्रेट गर्ने अनि नेपाली खाना खाएर रमाउने दिन हो 2 वर्ष अगाडि त हामीले पञ्चा बाजा पनि देख्न पाएका थियौं आयरल्यान्डमा आज नेपाल आयरल्यान्ड डे भर्चुअल सेलिब्रेसनमा मलाई 2 शब्द बोल्न दिनु भएकोमा म आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु Once again, I would like to express my sincere gratitude for this event. It is lovely to see everyone come here virtually as if it was a true Nepal Ireland Day in Phoenix Park. In these quiet times, this event of celebrating wonderful Nepali culture has truly given me great joy. Thank you all, and once again, happy Nepal Ireland Day. Namaste. That's a brilliant piece. Thank you, Grishma. I'm not sure if you are listening. धेरै धेरै धन्यवाद गंगाजी चन्द्र भाउजू इट्स ब्रिलियन्ट इट्स अनएक्सपेक्टेड एन्ड म हिजो चन्द्र भाउजूले पठाउनु भयो म धेरै धेरै खुसी भएँ थ्याङ्क यू अगेन बालनजी दिपेश अब यसपछि हाम्रो वेलकम एउटा डान्स छ दिपेश एउटा वेलकम डान्स चाहिँ तपाईँ प्ले गरिदिनु होला कुन चाहिँ हो यसमा जुन त्यो कुनै पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग ओके गुड एक्सलेन्ट म हुन्छ म यहाँ अहिले गर्छु म यहाँ शेयर गर्छु प्रगति र उन्नतिको छ
Excellent. थ्याङ्क यू उन्नति प्रगति यो राम्रो नाचको लागि। अब दिपेशजी तपाईँ हाम्रो यो नेपाल सोसाइटी टिमको एउटा इन्ट्रोडक्सन तपाईँ गर्नुहुन्छ कि? Yes, म अहिले गर्दैछु. Okay, good. All right. Thank you again. Thank you, Balji. So what I'm going to do now is I will introduce Nepal Island Society team. And we have 21 members in Nepal Island Society Executive Committee. So basically, we are scattered all over Ireland. So for the events that we do, we basically coordinate online via Facebook, emails, and it is due to these 21 people. All these events that we do are possible. I would like to, as the president of Nepal Society, I would like to thank all the committee members who put so much of time and effort to organize the events and make it successful. So, so we have Dr. Jen Fenlong. She is the senior vice president, and she couldn't be here today. The next is our Jivan Timilsina. You heard him in the welcome speech. He is the vice president, and he's also a former president and also the chief public relations officer. And we have Mr. Gangaram Kardel. He will be saying few words later on. I will quickly spotlight him here. Okay. Okay, here is Gangaji. Gangaji, would you like to just say hi to everybody? Okay, so you are on mute anyway, that's fine. So after that, Mr. Balkrishna Shrestha, you were listening to him just now. He is the general secretary. And so after that, we have our chief treasurer, Mr. Prakash Mali. I think I saw him briefly earlier. I'm not sure if he's still around. He doesn't look to be online. He is the chief treasurer of Nepal Island Society. After that, we have Mr. Mahendra Jang Rana. He is the joint treasurer. Let me add him there. Mahendraji, if you could just unmute yourself. Unmute गर्नु होला र दुई शब्द बोल्नु होला. आज यस नेपाल आयरल्यान्ड डे को हाम्रो भर्चुअल प्रोग्राममा हामी सबैहरुलाई सहभागीहरुलाई चाहिँ मेरो स्वागत छ र मलाई दुई चार शब्द बोल्न दिनु भएकोमा चाहिँ यहाँहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आजको यस अप्ठ्यारो समयमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम राख्न सकेकोमा चाहिँ म साह्रै गौरवान्वित खुसी भएको छु र आजको दिनमा हामीहरुले यस्तो कार्यक्रमहरु गरेर अनि नेपालको बारेमा चाहिँ केही कुराहरु सबैलाई बुझाउन सकेकोमा र सम्पूर्ण नेपाल र आयरल्यान्ड वासीहरु सहभागीहरु सरी है मलाई बोल्न त्यति आउँदैन दिनु भएकोमा चाहिँ मलाई धेरै खुसी छु र म आफ्नो विचार शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. Dhanyavad, Mahendraji. So I forgot to mention Alison there. So Alison was hosting the program earlier. I will spotlight her anyway. She is our joint treasurer, joint secretary. So Alison, you are on spotlight here. If you just say hi to everybody, just a quick reintroduction. Hi everybody. I'm sure you're fed up listening to me speak today. So hello everybody. Enjoy the rest of the day. Excellent. Thanks, Alison. So earlier we were listening to Prajaya. Prajaya is our chief cultural coordinator. She was okay. She is her video is not on, and you were listening to her a bit while ago. After that, we have Emma Lynch. Emma, it's good to have you here today. I did see her. Okay, here she is. Hello, Emma. If you like to unmute yourself and say a few words. Well, namaste, everybody. It's lovely to see everybody here. Just want to thank everybody just for the extremely hard work in putting today together in difficult circumstances. Really exciting just to see G2 and others from Nepal, and also just the lovely dances and cultural program that we've already seen today that people put so much work into. And just, I suppose for myself, I just think it's really exciting, the bridges that are being built between Nepal and Ireland.
and long may it continue. So namaste and greetings to everyone, and it's great to be here. Thanks, Emma. Emma is our executive committee member, and she has been a tremendous supporter of Nepal Ireland Society and a very strong stalwart, a pillar of the society, and she has been around the society for a long time now. Thanks for all your support, Emma. So after that, I would like to introduce Mr. Ram Narayan Paudel. So let me, okay, Ramnanji, त्यहाँ हुनुहुन्छ? Ramji, unmute गर्नु होला. Please unmute yourself. केही शब्द गर्नु होला. Please say few words. Mute मा हुनुहुन्छ. Unmute गर्नु होला. रामनाथजी unmute गर्नु होला. Unmute हुनुहुन्छ. Okay, so while we okay, भएन कि क्या? अहिले चेत्रासँग जाउँ न तपाईले हैन? ठिकै छ. So we will go to Chetras for a second. Chetras, okay. More. He's on but now. Okay, Mr. Chetras Oli is another our executive committee member. Chetraji, केही शब्द बोल्नु होला. Sound. Unmute. Sound आएन. Unmute please. अहिले आएको छ? आयो. हजुर. नमस्ते सबैजनालाई. यो 7औं आयरल्यान्ड डेमा यो भर्चुअल अनुसार हामीले चाहिँ मनाइरहँदा यहाँ उपस्थित हुनुभएका राजदूतावासका प्रतिनिधि, महामहिम राजदूत, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष भेन्सन बेरिज्यू लगायत नेपाली साथीहरू, आइरिस साथीहरू, नेपाल आयरल्यान्ड समाजका अध्यक्ष दिपेशमान साकेज्यू लगायत सबै पदाधिकारीज्यूहरू र सबै संस्थाका आयरल्यान्डमा भएका संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू सबैलाई यो भर्चुअल मिटिङमा उपस्थित हुनुभएर यो प्रोग्राम सफल बनाइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म नेपाल आयरल्यान्ड समाजको एक्जिक्युटिभ मेम्बरको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु धन्यवाद Dhanyavad, Chetraji. So our next executive committee member is Mr. Kian or Brolkan. He is based in Australia and he's currently not here. Another one is we have Mr. Declan Elcock. He couldn't be here today as well. And we have Dr. Patrick O'Sullivan. I did see Patrick earlier. Let me see if I can find him. Okay, Patrick. Okay, it looks like he has logged off. Patrick O'Sullivan is our executive committee member. He doesn't seem to be around. And we have Mr. Nilan Prajapati as well. Mr. Nilan couldn't be here today, same as Mr. Chris Avishan. He couldn't be here as well. And Mr. Mike Winterbrand, he couldn't be here as well. And we have Miss Emma Connolly. I did see Emma just a while ago. Let me spotlight Emma. Emma, if you could go ahead and say a few words. Yeah, hello, namaste Deepesh and everyone. And pity we can't be informally on such a beautiful day, but it's fantastic that we're still having Nepal Ireland Day. And I was actually in Nepal, as you know, in March for only 2 weeks. I'd hoped to be there for a lot longer. And unfortunately, because of COVID, I had to come back quite hurriedly. But looking forward to being back in Nepal again soon when we can travel. So, and best wishes for the rest of Nepal Ireland Day. Thank you. Thanks, Emma. So our last committee member is Mr. Dr. Gerard, and he couldn't be here today as well. So that's pretty much the introduction of our Nepal Ireland Society team. I will pass this hosting back to Mr. Balchanji. धन्यवाद दिपेशजी अब हाम्रो यही सिलसिलामा चाहिँ अब हाम्रो एउटा अर्को कल्चर प्रोग्राममा एउटा डान्सको छ दिपेशजी एउटा अर्को डान्स प्ले गर्न तपाईको रेकर्डमा भएको अथवा तपाईले एउटा गीत प्ले गर्नु भन्नुहुन्छ जुन एउटा राष्ट्रिय गीत जस्तै एउटा छ हाम्रो प्रगति र उन्नतिको अथवा भोइलिन त्यो गरेर अनि पछि भोइलिनबाट गरौँ हैन अनि बिस्तारै अरु सुरु गरौँ Okay, give me 1 second. Let me share play now. Okay, so
So share screen. थ्याङ्क यू प्रगति एन्ड उन्नति राम्रो गीतको लागि। अब दिपेश एउटा सानो एउटा हाम्रो भोइलिनको क्लिप छ त्यो सुरु गरौँ अनि त्यो पछि हाम्रो गङ्गाजीको स्पिच छ यो पछि। ए हुन्छ। गङ्गाजी तपाईँ तयार भएर भन्नुहोस्, यो सानो क्लिप पछि तपाईँको सानो स्पिच छ। Thank you, Parinda Gupta, for playing modern medicine kind of violin. So now next, I'd like to request Gangaram Khanel, Vice President of Nepal Ireland Society, to say a few words, please. Namaste. Dhanyavad, Balkishna ji. Yes, Nepal Ireland Day 2020 ko Bidutiye Sabha. I want to say that electronic, meeting. Bidutiye Sabha ka Sabha Adhyaksh Nepal Ireland Society ka President Dipesh Sake ji. त्यस्तै यस सभाका यस प्रोग्रामका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीज्यू, त्यस्तै आईएनसीसी का अध्यक्ष मिस्टर भिन्सन बेरी र गैर आवासीय नेपाली संघ नेपाल आयरल्यान्डका पदाधिकारीहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू, नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीका उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, त्यस्तै गैर आवासीय संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको मैले यहाँ देख्दैछु हाम्रो विनोदज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ विनोदज्यू र एनआरएन आयरल्यान्डका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि म देखिरहेको छु। त्यस्तै आयरल्यान्ड भरि रहेका अन्य संघ संस्थाहरूका अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू म देखिरहेको छु। त्यस्तै
विभिन्न कर्नरबाट विभिन्न चाहिँ आयरल्यान्डको विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका साथीहरू महानुभावहरू र विभिन्न आइरिस फ्रेन्ड्सहरू र यस लाइभमा देखिरहनुभएका विश्वबाट यस प्रोग्रामलाई लाइभमा देखिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, म नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीको उपाध्यक्षको हैसियतले म गङ्गाराम कणेल नेपालबाट तपाईहरु सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। र यो प्रोग्राम म यसै प्रोग्रामको सवालमा नेपालदेखि यस प्रोग्रामलाई एउटा रोमाञ्चकारी बनाउन समय उपलब्ध गराउनुभएका हाम्रा चर्चित कलाकार चाहिँ हाम्रो के अरे जितु नेपालजी यहाँ आइपुग्नु भएको छ, शोभा बढाइदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा हाम्रा आयरल्यान्ड नेपाल इन्टर पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुपका हाम्रा कन्भेनर हाम्रो माननीयज्यूलाई पनि इन्भाइट गरिएको थियो। अकस्मात आज बिहान उहाँले खबर गर्नुभयो, उहाँ अलिकति अनवेल हुनुभएको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। मैले त्यस्तै हाम्रा माननीय सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि मैले इन्भाइट गरेको थिएँ। उहाँ काठमाडौँबाट बाहिर हुनुभएको हुनाले उपस्थित हुन पाउनु भएन। त्यस्तै हाम्रा अर्का चर्चित कलाकार सुनिता दुलाल जो आयरल्यान्डमा आएर आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको थियो, उहाँ पनि आउँछु भन्नुभएको थियो, उपस्थित हुनलाई स्वीकृत गर्नुभएको थियो, विशेष कारणले अहिले उपस्थित हुनुभएको छैन। र यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागतका साथ धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो नेपाल आयरल्यान्ड डे भनेर एउटा आयरल्यान्डमा एउटा स्थापित एउटा इतिहास जस्तै बनिसकेको छ। यसले सम्पूर्ण नेपाली आयरल्यान्ड बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकगट्ठा गरेर नेपालको संस्कृति, नेपालको वेशभूषा, नेपालको परम्परालाई यसले के गर्छ भने एउटा प्रमोसन, संरक्षण प्रमोसन गर्ने काममा योगदान पुर्याइरहेको छ। र यति मात्रै होइन, आइरिस एन्ड नेप्लिस कल्चरलाई एउटा इन्ट्रिग्रेट गर्ने, बिट्विन इन्ट्रिग्रेट गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने एउटा थलो भएको छ, मञ्च भएको छ नेपाल आयरल्यान्ड डे। त्यस्तै गरेर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मैले नेपाल आयरल्यान्ड डेलाई आयरल्यान्डमा भएका हाम्रा नयाँ पुस्ताका न्यू जेनेरेसन का चाहिँ बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई एउटा नेपालको संस्कृतिसँग एउटा एट्याच गर्ने, घुलमिल गर्ने चाहिँ त्यो वातावरण मिलाउन सक्ने एउटा च्यानलको रूपमा, प्लेटफर्मको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ भन्ने लागेको छ। यहाँ यसै सन्दर्भमा हाम्रा चर्चित गायिका, नेपालकी चर्चित गायिका सुनिता दुलाल ज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म यही मेरो कार्यक्रमको तर्फबाट मैले यहाँलाई स्वागत गर्छु। सुनिता बहिनी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दाइ। हजुर, त्यस्तै सवालमा आजको यस कार्यक्रम सरी यु वान्ट टु से समथिङ सुनिता बहिनी, प्लिज गो अहेड। हजुर, सम्पूर्णलाई यति बेला म सबैजना जो हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको, हेरिरहनु भएको सबैलाई एकदमै नमस्ते। अनि नेपाल आयरल्यान्ड डेको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण हजुरहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अब यस्तो एउटा कोभिडको यो महामारीको बेलामा पनि हजुरहरूले यसरी जुमबाट भए पनि सबैजनालाई समेटेर एकै ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले यसरी अनलाइनको जुन एउटा भनौँ न सबैजनालाई यसरी समेट्नु भएको छ र जसमा म आफू पनि परेको छु। र म अहिले बाहिर छु, अलिकति डिस्टर्बेन्स पनि आइरह होला सायद मेरो, किनभने आज मैले एउटा दसैँको गीत गाएको थिएँ र त्यही गीतको सुटिङ भएको कारणले गर्दा म बाहिर छु। अलिकति मेरो आवाज अथवा मेरो वरिपरिको अरू कुनै डिस्टर्बेन्सहरू आयो भने चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एउटा विदेशमा बसेर पनि हजुरहरूले गणेश दाई हजुरहरू लगायत सम्पूर्ण आयरल्यान्डवासी महानुभावहरूले चाहिँ एउटा नेपाल र आयरल्यान्ड बिचको एउटा सम्बन्धलाई एकदम सुमधुर बनाइदिनु भएको छ। र त्यसमा पनि एउटा नेपाली कला संस्कृतिलाई चाहिँ बचाएर राख्नको लागि हजुरहरूको एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ। र यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको एउटा प्रवासी जीवनको पनि धेरै धेरै सफलताको शुभकामना। र सँगसँगै नेपाल र आयरल्यान्ड बिचको एउटा जुन सम्बन्ध छ यो
अझै राम्रो भएर रहोस् र हजुरहरूको जुन पहल अझै राम्रो रहोस् अनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सुनिता बहिनी, धन्यवाद तपाईँको समयको लागि उपस्थित हुनुभयो। धेरै धेरै खुसी भयौँ हामी। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर, अब यसै सन्दर्भमा नेपाल आइल्यान्ड डेको म चर्चा गरिरहेको सन्दर्भमा आज हामीलाई के छ भने फिजिकली एकजुट हुन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा यो अनलाइनबाट, जुमबाट, यो विद्युतीय माध्यमबाट हामीलाई टाढाबाट पनि जोड दिएको छ। यो अपर्च्युनिटी लिन सक्छौँ हामीले। कहिलेकाहीँ नराम्रो कुराहरूले पनि राम्रो रोल खेल्न सक्छ। अहिले कोभिडको जुन चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट हामीलाई भइरहेको छ त्यसमा पनि कति पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू पनि छन्। त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट भएको हामी टाढाबाट पनि उपस्थित जनाउन सक्यौँ। अघि हाम्रो महामहिमज्यू लिभरपुल हुनुहुन्थ्यो, म नेपालमा छु, नेपालका अरू यहाँ हाम्रो सुमन भाइ पनि म देखिरहेको छु, हाम्रोदेखि अब आयरल्यान्डदेखि सबै ठाउँबाट हामी उपस्थित हुने अवसर चाहिँ पायौँ। यो अवसर कोभिडले गराइदिएको हो। यदि आज कोभिडले नगएको भए मैले यो अवसर पाउने थिइनँ र केही कुरामा कोभिडबाट हामीले पोजिटिभ कुराहरू पनि लिएका छौँ। यसै सवालमा नेपाल आइल्यान्ड डे यो एउटा यस्तो मञ्च भइसक्यो, एउटा यस्तो प्लेटफर्म भइसक्यो। आइल्यान्ड र नेपालको सम्बन्धलाई पनि यसले के अरे एउटा श्वेत बिन्दुको रूपमा यसले चाहिँ अघि बढाउने काम गरिरहेको छ। हामीले दिपेशजीले अघि नै भनिसक्नुभयो, धेरै कामहरू नेपाल आइल्यान्डको सम्बन्धको सवालमा हामीले टुरिज्मका कुराहरू धेरै समयदेखि टक गर्दै आयौँ, छलफल गर्दै आयौँ। 2011 समथिङ 9बाटै हामीले छलफल गर्दै आयौँ र एक लेभलको हामीले टुरिज्म प्रमोटको नेपाल र आयरल्यान्डको टुरिज्म प्रमोटको एउटा लेभलको हामीले एक्टिभिटीहरू र एउटा कामहरू हामीले गर्न सफल भयौँ। अब हामी अर्को एरामा हामी छिरिरहेका छौँ। ट्रेड र इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू, आयरल्यान्डदेखि नेपालको बिचमा ट्रेड इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू एक्सचेन्ज गर्ने सवालमा हामी अहिले सुरुवात भएका छौँ र यसै सवालमा हाम्रो दुई देशको बिचमा अब दौत्य सम्बन्ध कायम भएको भए पनि 1999 दौत्य सम्बन्ध भएको पनि सरकारहरूको बिचमा धेरै आदान प्रदान, सहयोगका आदान प्रदानहरूलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकहरू भएको हुनाले हाम्रै पहलबाट, विशेष हाम्रो पहलबाट हामीले चाहिँ नेपाल आयरल्यान्ड इन्टर पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुप र आयरल्यान्ड नेपाल इन्टर पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुपको गठन भइसकेको छ र म यो सवालमा नेपाल आयरल्यान्ड पार्लियामेन्ट्री ग्रुपको जुन सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा हाम्रो एडभाइस दिने अथवा यसलाई यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माननीय सुरेन्द्र पाण्डेज्यूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। उहाँले आयरल्यान्ड र नेपालको इन्टर पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुप बनाउनमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै सुझावहरू दिनुभयो, धेरै उहाँले चाहिँ विशेष व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो लागि रिक्वेस्ट पनि गर्नुभयो, धेरै मिटिङहरू गरिदिनु भयो र हामी चाहिँ नेपालमा बस्ने नेपालीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर अथवा अन द बिहाफ गरेर मैले चाहिँ नि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो नेपाल र आयरल्यान्डको सम्बन्ध विस्तारमा नेपाली एम्बेसी, हाम्रो एम्बेसी नेपाल राजदूतावास लन्डनको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईहरुले हामीले देख्न सक्छौँ, हामीले गरेका प्रत्येक कार्यक्रममा एम्बेसीको सहभागिता, नेपाल एम्बेसीको सहकार्यता र सहयोग भइ आइरहेको छ। कयौं प्रत्येक कार्यक्रममा सहयोगहरू पाइरहेका छौँ। यो हिसाबले हामी नेपाल एम्बेसी लन्डन प्रति हामी धेरै आभारी छौँ र त्यसमा पनि यो एम्बेसीको लाई लिड गरिरहनु भएका हाम्रा महामहिम राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीज्यू, उहाँको कार्यकालले धेरै सफलता हासिल गरेको छ। नेपाल र आयरल्यान्डको सम्बन्धलाई एक उचाइमा पुर्याइदिन सफल भएको छ। उहाँले चाहिँ नि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग एउटा सम्बन्ध कायम गराउनु भयो। आयरल्यान्डको राष्ट्रपतिज्यूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गराइदिनु भयो र धेरै प्लेटफर्महरू, धेरै डिरेक्सनहरू उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। अब त्यो भावी दिनहरूमा पनि नेप्लिज एम्बेसी युकेमा रहेको नेप्लिज एम्बेसी जसले आयरल्यान्डलाई पनि हेर्छ, राजदूतावासले हाम्रा अभियानलाई, हाम्रा गरेका कुराहरूलाई, पाइलाहरूलाई चाहिँ नि पुरा गर्न सहयोग पाउने छौँ भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ र नेपाल आयरल्यान्ड डे अर्को वर्ष धुमधामका साथ मनाउने छौँ र गाजा बाजा नेपाली कल्चर र फिजिकली रूपमा फिनिक्स पार्कमा जम्मा भएर गर्नेछौँ।
म अहिले नेपालमा छु र पनि आयरल्यान्डमा हाम्रा समुदाय आयरल्यान्डको र नेपालको लागि मैले आफ्नो मनदेखि भित्रदेखि चाहिँ एउटा यो चाहिँ शुभचिन्तकको रूपमा अथवा कार्य गरिरहेको छु। एउटा चाहिँ यो संस्थाको म उपाध्यक्षको हैसियत यहाँहरूले मलाई दिनुभएको छ र नेपालबाट आयरल्यान्डको सम्बन्ध गर्नुपर्ने कुराहरूमा म दत्तचित्त भएर लागिरहेको छु र आज यस कार्यक्रमलाई सफल पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण चाहिँ सङ्घ संस्था प्रतिनिधि। And in the meantime, I would like to thank all the participants, all the Irish friends, all the organizations entire into Ireland. I would like to thank, and I'm very grateful for the support from Embassy of Nepal, UK, and all the participants, all the friends. Especially, I would like to thank Mr. Balkrishnaji and Prajaji, who have been working very tirelessly for since long time. And thank you very much. And I wish for the great success of this event. Thank you very much. Dhanyabad. Namaste. Thank you, Gangaji. Dipesh, you would like to say something? हाम्रो कलाकारज्यू सुनिता दुलालज्यूले उहाँले एउटा गाना गाउने भन्नुभएको थियो के अरे उहाँलाई मैले अनलाइन देखिरहेको छुइनँ। राजनजी उहाँ अनलाइन हुनुहुन्छ? ठिकै छ, पछि हामी उहाँ अनलाइन आउनुभयो भने हामी उहाँलाई फेरि जोडौँला। यसमा एउटा कल्चर एउटा नाच चाहिँ प्रस्तुत गरौँ, त्यसपछि हाम्रो एउटा अनि स्पिच सुरु गरौँ त हाम्रो। हुन्छ नाच एउटा नाच राखौँ एउटा है। हुन्छ, म यो सेयर गरेँ।
थ्याङ्क यू कृष्ण पोखरेल बहिनीलाई यो राम्रो नाचको लागि। अब हामी यही कार्यक्रमको सिलसिलामा हामीले एउटा हाम्रो मेसेज छ हाम्रो वसन्त न्यौपानेज्यू। होइन बालनजी, हाम्रो हजुर। कलाकार सुनिता दुलालज्यू भर्खर जोइन गर्नु भएको छ। उहाँले हजुर। एउटा गाना गाउने भन्नुभएको छ। सुनिताजी प्लिज ल तपाईँको यहाँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला। उहाँलाई गाना गाउन रिक्वेस्ट गरौँ। तपाईँ हजुर मान्छे पनि सोझे म त सोझे हुन्छ कुरा, मान्छे पनि सोझे म त सोझे हुन्छ कुरा, तिमीले जस्तो बुट्टा भर्न कहाँ जाने छुरा, लौला कमिलो मायाको मुखैमा चिनी, चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने, आय मायाको मुखैमा चिनी, चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने, चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सुनिताजी। उहाँले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि आइदिनु हो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको सपोर्ट, तपाईँको जुन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हाम्रो आयरल्यान्ड कम्युनिटीलाई, यहाँ आइसक्नु भएको छ, यहाँको भेटघाट पनि गर्नुभएको छ, जति पनि उहाँले सपोर्ट छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आयरल्यान्डमा बस्ने सबै आइरिस साथीहरू, नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो राम्रो गानाको लागि पनि। धन्यवाद हाम्रो लोकप्रिय सुनिता दुलालज्यूलाई राम्रो गीत प्रस्तुतिको लागि। अब यसै सिलसिलामा हाम्रो वसन्त न्यौपानेजी कबाट हुनुहुन्छ। उहाँ कामको व्यस्तताले गर्दा अहिले अनलाइन हुनुहुन्न। उहाँको एउटा सानो भिडियो क्लिप छ। दिपेश एउटा भिडियो क्लिप प्ले गरिदिनु होला। एकैछिन ल, म यहाँ अनम्युटमा हुनुहुन्छ भने म्युट गरिदिनु होला है, यहाँ कन्ट्रोल गर्न मिलिरहेको छ। नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमको सभापति महोदय, यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र आजको यस कार्यक्रमलाई संसारको विभिन्न कुनाबाट जुमको माध्यमबाट मनाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा नेपाल डेको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले विगत केही वर्षदेखि जसरी नेपाल डे मनाउँदै आइरहेको छ, यसले पक्कै पनि नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको एउटा सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याएको महसुस हामीले गरेका छौँ। र साथै नेपालको टुरिज्म प्रमोसनमा पनि यसले एउटा इट्टा थप्ने काम गरेको छ पक्कै पनि। र अहिले हामीलाई थाहा हुन्छ आयरल्यान्डमा विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्दाखेरि आइरिस टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा पुगेको हामीले भेट्छौँ धेरै नै। त्यो भनेको एउटा नेपाल डेको एउटा फल हो भन्न पनि सकिन्छ। र त्यसै गरी नेपाल डे मनाइरहँदाखेरि हाम्रो वर्षमा एक दिन भए पनि हामी कल्चरल प्रोग्रामको रूपमा मनाउँदा नेपाली वेशभूषामा सजिएर हामी एउटा जमघट हुने मौका पाएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बाबु नानीहरूलाई पनि नेपाली कला संस्कृति एउटा के हो त नि भन्ने देखाउने र एउटा त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने एउटा अवसर पनि जुटेको छ। त्यसको लागि पनि नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथै एउटा सानो एउटा नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीलाई एउटा सजेसन भनौँ अथवा एउटा सल्लाह भनौँ एउटा राख्न चाहन्छु। त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार मात्रै हो। र यो नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले यो नेपाल डे मनाउँदाखेरि संविधान दिवसको दिनमा मनाउँदा उत्तम हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संविधान भनेको धेरै पछि दुःख गरेर आएको एउटा संविधान दिवस हो। र हुन त हामीले सन्डे नै पार्नुपर्छ हाम्रो बाबु नानीहरूलाई एउटा स्कुलको परिस्थितिले पनि। त्यो हुँदाखेरि हामी सन्डे संविधान दिवस परे त ठिकै छ, नत्र भने त्यही विकमा पार्दाखेरि यसको एउटा गरिमा अझै माथि उड्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र भविष्यको दिनमा सायद यो कमिटीले यो बारेमा पनि सोच्न सक्दछ भन्ने लाग्छ। र यति भन्दै फेरि पनि आजको यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।
नमस्कार। थ्याङ्क यू बसन्तजी तपाईँको मिठो राम्रो जुन सुझावको लागि। ल अब यही सिलसिलामा म एउटा स्पिचकै लागि म बोलाउँदैछु हाम्रो पोर्टलेसबाट विनोद कार्कीजी। विनोदजी लाइनमा हुनुहुन्छ? हजुर दाइ छु म। विनोदजी तपाईँ आफ्नो परिचयका साथ केही शब्द मिठो छोटो शब्द चाहिँ राखिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू बालकृष्ण दाई, मलाई छोटो समय दिएर मेरो आफ्नो 2 शब्दहरू राख्न दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म विनोद कार्की, म चाहिँ यो एनआरएनए आयरल्यान्डको तर्फबाट म अहिलेको चाहिँ यो एनआरएनमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु र म यो पोर्टलिस्टमा बस्छु। विगत 18-19 वर्षदेखि आयरल्यान्डमै यस्तै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा तपाईँहरूसँगै हातेमालो गर्दै यहाँसम्म आइरहेको छु। यो पहिलो कुरा भयो। अब त्यसै गरी म औपचारिक उसतिर जान्छु। आजको यस 7th नेपाल आयरल्यान्ड डे चाहिँ यो प्रोग्रामका अध्यक्ष महोदय तथा नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी डेपुटी चिफ अफ मिसन रोशन खनालज्यू, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अध्यक्ष एवं हाम्रा आदरणीय दाई गङ्गाराम कर्णेलज्यू, नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी नेपाल एनआरएनए आयरल्यान्डका भूतपूर्व अध्यक्ष गणेश परसाईज्यू, राजन काफ्लेज्यू, नवराज कोइरालाज्यू लगायत सम्पूर्ण चाहिँ भूतपूर्व पदाधिकारी साथीहरू र वर्तमान अहिलेको कमिटीमा बस्नुभएका म महासचिवलाई देखिरहेको छु, त्यहाँ उपाध्यक्षज्यूहरूलाई देखिरहेको छु, उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित चाहिँ आजको यस भेलामा, आजको यस चाहिँ भर्चुअल मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चाहिँ यो एनआरएनको तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म यहाँ चाहिँ अब आइरिस जो फ्रेन्डहरू अहिले म देखिरहेको छु, एलिसन, पल कम्बेल, नियल, इमर लिन्च एन्ड इमर कोनल्ली, आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल एज वेल। एन्ड अब म यो आजको यस प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर अब हामी सबैलाई एउटा अहिलेको यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले हामीलाई यसरी जमघट गराएर जुन नेपाल आयरल्यान्ड डे जुन जसरी हामी पहिलाका विगतका दिनहरूमा तपाईँहरूसँगै हातेमालो गरेर हामी पनि सहभागी भएर मनाइरहेका थियौँ, आज त्यो अवस्था त आएन। अब यो सबैलाई थाहा छ कोभिड-19 को कारणले हामीहरू अलि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। हामीहरूले चाहिँ आफूलाई लागेका आफूले गर्न सक्ने कुराहरू पनि हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसैमा चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ दिन र समय यसमा चाहिँ लगाइरहेका छौँ। यसको लागि जसरी यो नेपाल आयरल्यान्ड डे जुन हिसाबले नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले नेतृत्व गरेर मनाइरहेको छ र यहाँका बाँकी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि चाहिँ सक्रिय इन्भल्भमेन्ट गराउने जुन परम्परा थियो, अब यो परम्परालाई आगामी दिनमा चाहिँ अलि परिष्कृत गरेर अरूलाई पनि सहभागी गराएर गर्दाखेरि आज हामी 10,000 हजारमा जम्मा हुने त्यो जुन फेनिक्स पार्कको उसमा आज 30-35 जनामा हामी सीमित छौँ। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो मेरो एउटा सुझाव पनि छ यहाँहरूलाई, यहाँका सबै चाहिँ अब नेपालीहरूको अपनत्व हुने गरी सबैलाई सहभागी गराएर सबैलाई चाहिँ एउटा आमन्त्रण गरेर हामीले यो गर्न सक्यौँ भने अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यो देशकै लागि हो, यहाँ हामीले कसैले इगो देखाउनु पर्ने, कसैले व्यक्तिगत ऊ लाग्नुपर्ने केही देख्दिनँ म। हामी सबै नेपाल र नेपालीकै लागि गरिरहेका छौँ। आयरल्यान्डमा बसेर सबैले आफूले सकेको सानोतिनो सहयोग गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले यही कुराहरूलाई अगाडि लान सक्यौँ भने सबैको राम्रो हुन्छ। झन् नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीको त त्यसमा झन् ठुलो कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ। मलाई यो खालि अब अलिकता नरमाइलो पनि लाग्न सक्छ, तर मैले यो किन भनेको भन्दा जस्तो अब हाम्रो यहाँ धेरै अहिले हामी नेपाली कम्युनिटी पनि हामी धेरै भइसकेका छौँ, सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै छन् र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने म आफै पनि चाहिँ एनआरएनमा यत्रो चाहिँ भनौँ न 15-16 वर्षदेखि सक्रिय रूपमा लागिरहेको छु। एनआइएसमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र यो बेलामा चाहिँ यो स्पेसल्ली मैले भन्दा एनआरएनसँग पनि अलिकता सहकार्य गरेर
एनआरएनलाई पनि सहभागी गराएर हामी जान सक्यौँ भने यो हामी सबैको डे हुनसक्छ, यो नेपाल डे हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा नलिकन आदरणीय चाहिँ आयोजकज्यूहरूले यसमा अलिकति सोच्नु होला। र म चाहिँ एम्बेसीमा अब राजदूतज्यू त अहिले हुनुहुन्न जस्तो छ र हाम्रो डेपुटी चिफ अफ मिसनज्यूलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि एम्बेसीले नेपाली समुदायहरूमा कन्ट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ सङ्घ संस्था मार्फत आयो भने त्यो एकदमै वैधानिक हुन्छ र त्यसले व्यक्ति प्रमुख भन्दा पनि संस्था प्रमुख र त्यो संस्थाले अझ धेरै काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा यो चाहिँ नेपाल डे को चाहिँ म एकदमै शुभकामना दिँदै र सबै साथीहरू चाहिँ स्वस्थ रहनु होला, सेफ रहनु होला भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद विनोदजी, तपाईँको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात गरी हामी भविष्यमा आउने कार्यक्रममा मिलेर गर्ने एउटा हामी प्रयास गर्नेछौँ र आवश्यक परेमा एक आपसमा छलफल पनि गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को नेक्स्टमा हाम्रो दिपेशजी हाम्रो एउटा कल्चर एउटा डान्स प्ले गर्नुहुन्छ कि? दिपेशजी हुनुहुन्छ? एक मिनट। त्यति हो। थ्याङ्क यू सेरा बोगती, राम्रो नाचको लागि सानो नानीलाई। अब हाम्रो स्पिचलाई अघि बढौँ। अब एउटा स्पिचको लागि म हाम्रो गणेश प्रसादजी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। गणेशजी गणेशजी म्युटमा हुनुहुन्छ। हेलो गणेशजी नमस्कार। तपाईँ आफ्नो परिचयका साथ अलि दुई छोटो मिठो राम्रो दुई शब्द राखिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। म गणेश प्रसाई, विगत 15-20 वर्षदेखि आयरल्यान्डमा बसिएको छु र आज 7औं नेपाल आयरल्यान्ड डे मनाउन यो जुम मिटिङबाट दुई शब्द बोल्न दिनुहुने बालकृष्णजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद टक्राउँछु र नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीका अध्यक्षज्यू अनि एमबिसी ड्युटी चिफ रोशन खनालज्यू लगायत सम्पूर्ण एनआरएनका पदाधिकारीहरू र आयरल्यान्डवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म गणेश प्रसाईको तर्फबाट नेपाल डेको शुभकामना। प्रत्येक वर्ष हामीले नेपाल डे अनिस पार्कमा धेरै राम्रो साथ मनाइराखेका थियौँ। कोभिड-19 को कारणले गर्दा आज जुमबाट पनि
एउटा नेपाल आइल्यान्ड डे सम्झेर हामीले यसरी मनाउन पाउँदा बहुत खुसी लागेको छ र आउँदा दिनहरूमा अघि आइसिसी विनोद कार्कीले भने जस्तो सबै सङ्घ संस्थालाई समेटेर प्रोग्राम गर्यो भने हातेमालो गरेर प्रोग्राम अघि बढ्छ र आउँदा दिनमा यी कामहरू पनि गर्न म आयोजक कमिटीलाई भन्छु र खुसी लाग्यो आज जुमबाट यसरी मिटिङ गरेर नेपाल डे मनाउन पाइयो र धेरै कलाकारहरू नेपालबाट पनि उपस्थित भयो लगायत गङ्गाराम दाई सबैलाई सम्पूर्णलाई फेरि पनि नेपाल आइल्यान्ड डेको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू गणेश प्रसादजी तपाईको सल्लाह सुझावको लागि र केही मिठो शब्दको लागि अब एउटा अर्को हाम्रो एउटा कल्चर प्रोग्राम एउटा सानो भाइ बहिनीको गीत प्रस्तुत गर्न म दिपेशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु There's more than 10 chickens. I got What's that? What? Auntie. Auntie? No. I
धेरै धन्यवाद सानो नानी रोजी शर्मालाई नाचको लागि। अब हाम्रो स्पिचकै क्रममा अब नवराज खोरालज्यूलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। नवराजजी। नवराजजी, नमस्कार नवराजजी। हजुर नमस्कार बालकृष्ण दाइ, सुनिराख्नु भएको छ? सुनिल, तपाईलाई स्वागत छ। तपाईँ आफ्नो नेपाल डेको विषयमा 2 शब्द राखिदिन म तपाईलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आफ्नो परिचयका साथ। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम नवराज कोइराला, म गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ आयरल्यान्डको निवर्तमान अध्यक्ष, साथै आयरल्यान्ड नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूतज्यू, दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन, त्यसै गरी चेयरम्यान अफ द आयरल्यान्ड नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स मिस्टर भिन्सेन्ट बारी, एन्ड डियर अल फ्रेन्ड्स, अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ आयरल्यान्डका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, कलाकार साथीहरू, कलाकार भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्कार। साथै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बालकृष्ण दाइ। धन्यवाद नवराजजी छोटो मिठो शब्दको लागि। अब यही सिलसिलामा म बनाउँछु एउटा स्पिचको लागि हाम्रो राजन काफ्लेज्यूलाई। राजन काफ्लेज्यू। नमस्कार, आइरहेको छ? राजन काफ्ले, तपाईँ आफ्नो परिचयका साथै छोटो मिठो शब्द राखिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजनजीको भिडियो आएन, भिडियो अन गर्नु होला। राजनजी भिडियो अन गर्नुभयो? आयो? भिडियो तपाईँको आएको छैन। You cannot start the video because of host has disabled it भनेको छ। होस्टले डिसेबल गरेको छ भनेको छ। चेक गर्नुस् त अब। स्टिल त्यही भनिरहेको छ। हैन, ठीक छ अहिले आयो गर्नुस्। नमस्ते, म राजन काफ्ले, म नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीको पूर्व कोषाध्यक्ष, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद आयरल्यान्डको पूर्व अध्यक्ष, इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल मेम्बर। मेरो घर नेपाल सेङ्जा वालिङमा। र सर्वप्रथम यस नेपाल आयरल्यान्ड डे भर्चुअल प्रोग्रामका अध्यक्ष, नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीका अध्यक्ष दिपेशमान साक्यज्यू, चिफ गेस्ट महामहिम राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीज्यू र डेपुटी चिफ रोशनी खनालज्यू, आईएनसीसी का प्रेसिडेंट भिन्सेन्ट बारी, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ आयरल्यान्ड का इंटरनेशनल कोअर्डिनेशन काउंसिल मेंबर विनोद कार्कीज्यू, पूर्व अध्यक्ष गणेश परसाईज्यू, नवराज कोइरालाज्यू, आर्टिस्ट जितु नेपाल, संदीप छेत्री, सुनीता दुलाल, र representative of all the Nepalese and Irish organization and Friends for Nepal, Irish family and Nepalese family, र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र यो नेपाल आयरल्यान्ड डे हामीले भव्यताका साथ मनाउँदै आइरहेका थियौं। यस वर्ष कोभिड-19 को कारण हामीले यो भर्चुअल कन्फरेन्स भर्चुअल नेपाल आयरल्यान्ड डे गरेर मनाउँदै आइरहेका छौं र यस कार्यक्रमले नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको सांस्कृतिक पर्यटक लगायतका सम्पूर्ण दुई देशको सम्बन्ध
लाई सुमधुर बनाउन एउटा कोसे ढुङ्गाको काम गरेको छ र यहाँहरूसँग म लामो समय नलिकन आगामी कार्यक्रमहरू सबै आइल्यान्डमा बस्ने नेपाली आइरिसहरूको अपनत्व हुने गरी भव्यताका साथ कोभिड-19 लाई पराजित गरेर हाम्रो कार्यक्रम भव्यताका साथ मनाउने छौं भन्ने आशावादी हुँदै मैले कहीं कसैलाई सम्बोधनमा छुट्याएको छु भने त्यसप्रति क्षमायाचना गर्दै सम्पूर्ण सबै प्रतिनिधिहरूलाई फेरि पनि नेपाल आयरल्यान्ड्स डेको यस भर्चुअल जुम मिटिङमा स्वागत गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद राजनजी तपाईको छोटो दुई शब्दको लागि। अब यही सिलसिलामा म आफ्नो दुई शब्द राख्दिन हुन म सुनिता कार्कीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सुनिता कार्कीजी। Namaste Balai. Thank you. Namaste everyone. This is Sunita Karki, President, Vice President of NRNA Ireland. I would like to thank you, Nepal Ireland Society, for giving me this opportunity to speak today. I am so honored to be present at this great occasion. आज नेपाल डे हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर मनाउन नपाए तापनि हामी सबैलाई जोडेर हामी सबैलाई यस एउटै यो भर्चुअल मिटिङमा जोड्नु हुने नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले एभ्री इयर मनाउँदै गरेको नेपाल डे एकदमै राम्रो काम हो, जहाँ नेपाल आयरल्यान्डले सँग सम्बन्ध त्यसले गर्दा नेपाल आयरल्यान्ड सँगको सम्बन्ध अझ गाढा हुने, एक अर्काको विभिन्न कल्चर प्रोग्रामहरू विभिन्न कुराहरू प्रदर्शन गर्न पाउने, आफ्नो संस्कृति वेशभूषाहरूलाई देखाउन पाउने र हाम्रा सन्ततिहरूलाई आफ्नो संस्कृति वेशभूषाहरूलाई प्रदर्शन गर्न पाउने, सिकाउन पाउने यस्तो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। यसलाई एभ्री इयर अझ परिष्कृत रूपमा मनाउँदै बृहत रूपमा सफल बनाउँदै लानुपर्छ। हामीले विभिन्न यहाँको टुरिज्महरूलाई पनि नेपाल आयरल्यान्ड डेले हेल्प गरेको म महसुस गर्छु र यस्ता यो नेपाल डेले एकदमै बच्चाहरूलाई हामीलाई त नेपाल प्रति जहिले पनि सधैँ अब आफ्नो कल्चरहरू गर्व हुन्छ, तर हाम्रा सन्ततिहरूले हामीले यस्ता प्रोग्रामहरू नगर्ने भए उनीहरूले बिर्सनेछन्। त्यसको लागि पनि नेपाल आयरल्यान्ड डेले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आगामी दिनहरूमा हामी सबैजना यो भर्चुअल मिटिङमा नभइकन सबैजना नाचेर हाँसेर बसेर चाहिँ नेपाल डे मनाउन पाइयोस्। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा महिला भएको कारणले हाम्रो यो हरेक उसमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ एकदमै कम, महिलाहरूको उपस्थिति एकदम कम देख्छु। अरू प्रोग्राममा अथवा एनआइएसमा होस् एनआरएनमा होस् महिलाहरू एकदमै पछि परेको अथवा सहभागी नभएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनु पर्यो। हामी महिला प्रेसिडेन्ट भएको देशबाट आएका, महिला सभामुख भएको ठाउँबाट आएका यहाँ पनि महिला प्रेसिडेन्ट भएको ठाउँमा बसेका मान्छे, तर हामी एउटा भर्चुअल मिटिङ अथवा कुनै पनि संस्थामा महिलाहरू अगाडि बढिराख्न सकेका छैनौँ, किनभने हामीले त्यसको लागि एउटा प्लेटफर्म नपाएका हौँ कि अथवा हामी घरमा पुरुषहरूले सहयोग नगरेको हो कि। जस्तै अब हाम्रो यही घरकै कुरा गरौँ, बिनुजी एउटा मिटिङमा मात्रै बस्नु भएको छ भने मैले बच्चाहरूलाई सम्हालेर लन्च पनि बनाउँदै सबै काम गर्दै यो मिटिङमा जोइन गर्दैछु। यस्तै समस्याका बावजुद पनि महिलाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सहभागिता गराउँ। यस्ता प्रोग्रामहरू तथा अब कुनै पनि एउटा भाइटल पोस्टहरूमा महिलाहरूको अरू सहभागिता जनाऊ भन्ने मेरो र महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि एकदमै अगाडि बढ्नु होस् भन्ने म एकदम प्रोत्साहन गर्दछु। र अन्त्यमा
यो नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले मलाई 2 शब्द बोल्न दिएको अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी प्रोग्रामको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै अब आगामी दिनहरूमा यो भन्दा पनि धेरै सम्पूर्ण आयरल्यान्डवासीहरूको सहभागिता होस्, यो प्रोग्रामलाई भव्य रूपमा सफलता पार्न पाइयोस् भन्दै यो प्रोग्रामबाट बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार। थ्याङ्क यू सुनिता बहिनी, धेरै राम्रो विचारको लागि। र हामी पनि यही प्रयासमा छौँ कि पछि हुने प्रोग्राममा हामी सबैलाई समेटेर सबै सहभागी भएर नेपाल र नेपालीको चाहिँ राम्रोको लागि हामी काम गर्नेछौँ। र यसपछि म अब यही सिलसिलामा एउटा नाच कल्चर प्रोग्रामको राख्न म हाम्रो दिपेशजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो क्रिस्टिना बहिनी र रोजी बहिनीलाई फेरि पनि राम्रो नाचको लागि। अब यो नाचपछि अब म हाम्रो ओम अधिकारीज्यूलाई म बोलाउन चाहन्छु। ओम अधिकारीज्यू। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम हजुर सुन्नुभएको छ? भिडियो अन छैन। भिडियो भयो।
हजुर नमस्कार सबैजनालाई। ओमजी भिडियो आएन। हजुर भिडियो आएन एकैछिन। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। आजको यस नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीका सभापतित्व र सङ्घका अध्यक्ष दिपेशमान साक्यज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र यस्तै नेपाल आयरल्यान्ड चेम्बर कमर्सका अध्यक्षज्यूहरू प्रतिनिधिज्यूहरू सबैलाई, भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू गणेश प्रसादज्यू, भूतपूर्व गैर आवासीय नेपाली सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसादज्यू, नवराज कोइरालाज्यू, राजन काफ्लेज्यू, आइसिसी सदस्य विनोद कार्कीज्यू लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई मेरो तर्फबाट एनआरएन आयरल्यान्डको तर्फबाट नमस्कार। मेरो नाम ओम अधिकारी, म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वर्तमान जनरल सेक्रेटरीको रूपमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसरी नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले चाहिँ यो चाहिँ भर्चुअलबाट चाहिँ जुन नेपाल डे सञ्चालन गरेको छ यसको लागि धेरै धन्यवाद। विभिन्न कारण र परिस्थितिवश जुन हामी यस जुमबाट चाहिँ सबैलाई समेट्ने एउटा जमर्को गर्नुभएको छ र यस्ता प्रोडक्टिभ कामले चाहिँ भोलि आयरल्यान्डवासी नेपालीहरूको लागि र यहाँका बालबालिकाहरूको लागि लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थालाई एकसाथ जोड्ने प्रयास गरेकोमा म धेरै आभारी छु। साथै नेपाल राज्यबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र सधैँ नै यसरी नै नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीले जुन एउटा चाहिँ सुरुदेखि नै विगत 7 वर्षदेखि गरिरहेको यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न सङ्घ संस्थालाई जोड्दै एकबद्धताका साथ सफल पार्न सक्नु भएकोमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो मौका सबैजनाले मतलब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर लान सकियोस् र सबैलाई म बधाई दिन्छु। र साथै विभिन्न भाइ बहिनी कलाकारहरू जुन आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु भयो उहाँहरूले समयको बावजुद पनि आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।